تجد له مرشدا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم
بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء
ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam.
'Allamal insana ma lam ya'lam. Brain Quran. Kita awal dengan understanding Quran, memahami Quran. Apa itu Quran? Ma huwa Al-Quran? Al-Quran huwa kalamullah. Quran adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu semuanya adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala program Brand Quran dengan tema Understanding Quran kita akan mulai. Mari bergabung kepada ayah, bunda dan sahabat-sahabat menjadi bagian orang-orang yang mensyiarkan dakwah Quran melalui program Brand Quran, Understanding Quran. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Quran First. Sambut masa depan dengan cerah bersama Al-Quran. Quran First adalah sebuah lembaga pendidikan yang berfokus kepada pengajar Al-Quran kepada anak-anak usia dini dimulai dari usia 4 sampai 18 tahun dengan platform online. Kami sadar begitu pentingnya Al-Quran pada masa pertumbuhan anak. Maka QM atau Quran First hadir membersamai orang tua, menjadi partner orang tua dalam mendidik anak-anak kita dalam berquran. Tentunya untuk melahirkan generasi yang berkualitas, kuat secara akhlak, mental, dan spiritual yang berpolakan kepada Al-Quranul Karim. Quran First adalah program pendidikan Al-Quran online yang dirancang khusus untuk anak-anak usia 4 sampai 18 tahun dengan metode one-on-one learning atau satu guru, satu anak, agar setiap anak mendapatkan perhatian dan bimbingan yang terbaik tentunya. Kami percaya setiap anak memiliki ritme belajar yang unik. Di Quran First, anak tidak ditargetkan pencapaian berdasarkan waktu, tapi berdasarkan kemampuan, kesiapan, dan kenyamanan mereka. Karena Quran adalah perjalanan hati, bukan perlombaan. Dari program mulai dari hijaiyah belum, di mana anak-anak diajarkan tentang huruf hijaiyah dengan makhraj yang benar, sifat yang benar, ditalkinkan oleh guru-guru yang sebenarnya diajarkan dengan fasih dan benar. Yang kedua adalah program Tartil Flow, di mana si anak yang sudah bisa memahami huruf hijaiyah berikutnya diajarkan tentang bagaimana cara membaca, dari mulai baca Bismillahirrahmanirrahim. Di program ini, guru akan fokus mengajarkan dan menghindari kesalahan dalam bacaan agar tidak terbawa pasal ini dewasanya nanti. Berikutnya ada program Qalbul Hafiz, di mana si anak ketika sudah khatam tilawah 30 juz, maka mulai untuk menghafal satu ayat demi satu ayat, surat demi surat, perlahan-lahan sesuai dengan kemampuan anak-anak kita. Berikutnya ada tajwid tuning, di mana keselarasan antara kaidah-kaidah yang dipelajari dengan bacaan yang dipraktekkan dan hafalan yang dimurajaahkan, agar tajwidnya, hukum-hukumnya selaras dengan bacaan-bacaannya. Maka penting program ini diajarkan pada anak-anak kita. Terakhir adalah Sabis Series, di mana anak-anak menguatkan hafalannya. Itu dengan program murajaah, mengulang hafalan dengan durasi tempo yang terstruktur dengan sistem yang diadakan atau dibuat oleh Quran First. Maka mari bergabung
bersama Quran Plus sejak usia dini. Karena Rasulullah bersabda untuk kita semua, man ta'allama al-Quran wa huwa fatil sinni khalaqahullahu birahmi wa dahmi. Barang siapa yang belajar Quran sejak usia dini, maka Quran yang ia pelajari akan dicampur adukan dengan darah dan dagingnya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Allahumma arhamna Quran. Di mana kita persembahkan dari mulai program Akani Faraid, dibahas tuntas tentang ilmu waris dari A sampai Z dengan panduan buku yaitu fikih waris mudah dan praktis. Itu selama 20 pertemuan. Ada lagi program yang lainnya, waktu intensif, mungkin ini untuk peserta yang waktu terbatas, cukup dengan 4 pertemuan. Dan masih banyak pasien lain, daurah waris untuk para guru-guru pesantren dengan panduan dengan buku Al-Manahij Al-Hadisah fil Mabahith Al-Mirasiyah. Alhamdulillah. Begitupun kelas-kelas yang sifatnya khusus seperti kelas hibah, wasiat, kelas harta kontemporer, kelas harta bersama, dan lain sebagainya, sehingga kita mempersembahkan kepada masyarakat tentang wawasan Islam, supaya umat tercerahkan, mendapatkan ilmu-ilmu tentang apa itu syariat waris dalam Islam ini. Yang kedua adalah program konsultasi. Dimulai dari program planning waris, yaitu perencanaan waris, di mana peserta disuguhkan dengan jurnal profiling aset, mengkategorikan, memetakan aset-aset semasa hidup, mana harta pribadinya, mana harta bawaannya, mana harta dapatannya, jika ada harta kongsi, berapa kongsi di antara pasangan tersebut, maka dijelaskan dengan detail dalam profiling jurnal aset, dalam jurnal profiling aset. Kemudian ada lagi yang kedua adalah konsultasi dalam bentuk penyelesaian. Ketika terjadi kewafatan, maka diterbitkan surat penetapan hak waris, di mana para waris menyadari dengan keimanannya siapa yang berhak dan berapa bagian masing-masing. Berikutnya adalah program mediasi, di mana ketika ada sengketa dan kita damaikan, merukunkan kembali, maka bisa masuk ke ruang ini dengan mediasi, tentunya dibimbing oleh pakar yang ahli untuk bisa mendamaikan ketika terjadi perselisihan dalam keluarga. Dan terakhir adalah pendampingan menjadi ahli waris. Ketika terjadi persidangan atau sengketa di pengadilan agama, maka syariah waris Indonesia bisa membantu mendampingi keluarga dalam hal persaksian. Semoga ini menjadi ikhtiar kita, jadikan umat ini tercerahkan dan tentunya terbebaskan dari ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam hal pelanggaran syariat waris. Syariah waris Indonesia terdepan dan terpercaya.
Itu juga udah tahu udah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah jelas? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan juga kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul walaupun dengan online. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in atba'u tabi'in. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya sudah siap semuanya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Siap, udah untuk siap. untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama buka majelis ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah ala hadiniyah likulli niyatin sholihah bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن Ar-Rahmanir الرحيم Rahim. مالك يوم مالك الدين يوم إياك نعبد الدين وإياك إياك نستعين نعبد وإياك صراط نستعين المستقيم صراط اهدنا الذين الصراط أنعمت المستقيم عليهم غير صراط المغضوب الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, acara sudah kita buka. Untuk selanjutnya, langsung saja kita ke pemateri pada sore hari ini, yaitu akan diisi oleh Ustadz Hendra Hudayah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat dan bahagia. Allah Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah 1 jam ke depan kita akan didampingi bersama Ustadz Hendra. Kita akan dalam acara webinar Risalah Kurban. Kita akan mengupas tuntas tentang bagaimana mengupgrade ibadah kita supaya bisa lebih baik lagi, baik dalam kualitasnya, dan nanti juga akan kita ada sesi konsultasi ataupun tanya jawab di akhir. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ustadz Hendra Hudaya, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, sebelum saya mulai, cek suara dan gambar apakah jelas diterima Bapak Ibu dan sahabat-sahabat.
Jelas Ustaz. Jelas ya, alhamdulillah. Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil jabbar, mukawwirul laili 'alan nahar, tabsiratan liulil adhkar wa tadhkiratan liulil absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah. Amsayna ala fitrati Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Baik, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bermuajah dalam majelis-majelis ilmu, dan insya Allah pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar tentang risalah kurban insya Allah. Baik, mohon izin saya share ayat yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Itu membahas kajiannya di surah Al-Hajj ayat 34. Ya, silakan Bapak Ibu dan sahabat-sahabat bisa langsung membuka mushafnya atau lihat layarnya. Kita akan belajar langsung ya tentang bagaimana syariat kurban, baik itu secara spiritnya maupun secara fikihnya insya Allah. Nah, silakan mungkin Bapak Ibu dan sahabat-sahabat bisa langsung bertanya di kolom chat, ya bisa kita diskusikan hal-hal yang mungkin belum jelas insya Allah. Ini ibadah tahunan, ibadah rutinitas tahunan. Setidaknya target sore hari ini ada upgrading, ya, ada upgrading kesemangatan, ada upgrading niat, ada upgrading kualitas kalau bisa ya. Insya Allah kita berikan kurban yang terbaik yang kita miliki insya Allah. Baik, kita akan fokus di surah Al-Hajj ayat 34. Ya, surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Sekilas ya, di ayat ini menjelaskan tentang 3 bahasan pokok ya. 3 bahasan pokok tentang syariat kurban. Di penggalan pertama yaitu pada ayat walikulli ummatin ja'alna mansaka. Ini menjelaskan tentang sejarah ya, sejarah singkat ibadah kurban, dan nanti kita akan ambil prinsip dasar di setiap sejarah itu. Oke. Kemudian yang kedua dari kalimat liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Ini berbicara tentang tujuan. Apa tujuan ibadah kurban? Ya, jangan sampai ibadah tahun ini kita nggak tahu tujuannya apa. Ya, jangan sampai ini kering, kan ya. Ini sudah tahunan kita lakukan, tetapi tidak ada bekasnya kepada kita nih. Maka penting memahami tujuan dari disyariatkannya ibadah kurban ini. Kemudian yang ketiga adalah pada penggalan wabasyiril mukhbitin. Berikanlah kabar gembira kepada al-mukhbitin.
yaitu orang-orang yang tunduk, orang yang patuh, orang yang sukses dengan kurbannya. Nah, kita akan belajar di sini tentang karakter atau tanda-tanda orang diterima kurbannya insya Allah. Baik, itu ya. 3 bahasan pokok yang kita akan bahas pada sore hari ini. Yang pertama tentang sejarah, yang kedua tujuan, yang ketiga adalah karakter pekurban sukses insya Allah. Baik, masuk sesi pertama tentang sejarah ibadah kurban dari kalimat walikulli ummatin ja'alna mansaka. Ya, perlu Bapak Ibu dan sahabat ketahui bahwasanya ibadah mansak atau kurban ini adalah ibadah yang Allah cintai, yang Allah sukai, yang paling baik yang kita lakukan di hari raya Idul Adha. Ya, jadi bagi sahabat-sahabat, Bapak Ibu yang mungkin tahun ini belum berangkat untuk menunaikan ibadah haji, maka amalan terbaik untuk kita yang ada di tanah air, ya, itu adalah berkurban. Nah, maka kita lihat bagaimana Al-Quran mencatat sejarah kurban ini. Ya, walikulli ummatin ja'alna mansaka. Ada 3 fase dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang sejarah ibadah kurban. Baik, fase pertama bisa Bapak Ibu lihat, ya, di fase pertama ini adalah fase Nabi Adam alaihissalam, ya, fase Nabi Adam alaihissalam. Berarti kalau seperti itu ibadah kurban ini ada ibadah yang paling tua, ya, karena sejak Nabi Adam pun sudah ada syariatnya, masya Allah. Yang kedua kita akan lihat sejarah kedua adalah di fase Ibrahim alaihissalam, ya. Plus yang ketiga sebagai penyempurna kita akan lihat bagaimana fase Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini 3 fase ini kita akan pelajari fase demi fasenya. Kita ambil prinsip dasar yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya dalam berkurban. Baik, yang pertama pada fase Adam alaihissalam ini bisa Bapak Ibu dan sahabat lihat ayatnya di surah Al-Maidah, ya, surah kelima. Surah Al-Maidah ayat 27, ya. Surah Al-Maidah ayat 27. Ini mohon izin saya tampilkan di layarnya bagi yang tidak menggunakan mushaf, ya. Baik, ini ayat yang menjelaskan tentang fase pertama ibadah kurban. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbana fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan bacakanlah wahai Rasulullah kepada umatmu tentang naba, tentang berita viral 2 anak Adam. Itu siapa? Qabil dan Habil. Itu qarraba kurbanan, ketika mereka diminta oleh Allah untuk berkurban, mendekatkan diri dengan berkurban. Nah, jadi ibadah kurban ini adalah ibadah untuk apa? Media atau wasilah hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya dengan sholat, tidak hanya dengan zakat, berkurban pun termasuk media taqarrubnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkurban kita sedang mendekatkan diri, mendekatkan jiwa ini kepada Sang Pencipta alam raya ini. Idh qarraba kurbana, ketika keduanya diminta oleh Allah untuk berkurban. Fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Jadi kisahnya itu Adam alaihissalam bersama istrinya, kalau lahiran itu lahirnya kembar, laki perempuan, laki perempuan. Nah, syariatnya saat itu karena belum ada yang lainnya, maka pernikahannya berlaku silang. Anak pertama nikah dengan kembaran anak yang kedua. Anak kedua nikah dengan kembaran anak yang pertama. Seperti itu, ya. Tapi anak Adam ini nggak mau. Dia maunya nikah dengan kembarnya sendiri. Wallahu alam apa motifnya. Maka dimintalah keduanya berkurban. Dan saat itu syariatnya kurbannya dengan hasil yang ia miliki. Yang satu seorang peternak, maka dia berkurban dengan hasil ternak. Ia berikan ternak yang paling bagus, yang paling gemuk, yang paling sehat, gitu kan, ya. Anak Adam yang kedua ini sebagai petani, mengkurbankan hasil tani. Namun saya dalam keterangan hasil tani yang buruk-buruk, ya, yang tidak bagus, gitu kan, ya. Fatukubbila min ahadihima, maka Allah hanya menerima satu di antara 2 tadi. Satu diterima, satu tertolak, ya. Maka yang tertolak mengatakan qala la'aqtulannak, saya akan bunuh kamu. Ini sudah mulai sejarah pertumpahan darah. Namun
Yang paling penting adalah qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Nah, ini catatan penting kita. Prinsip dasar dalam kurban ini adalah harus dengan dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita ambil. Jadi pada fase Adam telah menekankan di awal yang Allah hanya diterima adalah kurban dengan dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting niatnya, ya. Maka penting niatnya, luruskan niatnya, jangan salah arah, ya. Yang hanya Allah terima adalah kurban-kurban dengan dasar ketakwaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat bagaimana sejarah kafir Quraisy. Mereka berkurban dengan cara apa? Menggantungkan daging-daging dan melumuri darah kurban itu di dinding Ka'bah. Ya, digantungin dagingnya, kemudian darahnya dilumuri di dinding Ka'bah. Mereka meyakini darah daging itu sampai kepada Tuhannya. Maka Allah bantah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi yang nyampe kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Maka penting di awal, ya, jangan sampai pudar pahalanya gara-gara salah pondasi, salah niat. Maka prinsip pertama kita ambil adalah innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang hanya Allah terima adalah kurban dengan dasar takwa kepada Allah. Baik, ini sejarah pertama. Sejarah kedua, bisa Bapak Ibu lihat dan sahabat-sahabat lihat di surah As-Saffat. Pada fase Ibrahim alaihissalam, Allah rekam jejak sejarah kedua ini di surah 37, surah As-Saffat, dari ayat 99. Ini bermula dari keluh kesahnya sang ayah Ibrahim alaihissalam yang sudah masuk usia senja, namun belum juga mendapatkan momongan. Maka gelisahlah Ibrahim. Ya, beliau ingin ada generasi yang meneruskan, melanjutkan estafet dakwah tauhidnya. Ya, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Maka Ibrahim menumpahkan curahan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia yakin, ya, ketika menumpahkan curhat kepada Allah, sayahdin, pastikan Allah akan berikan solusi, arahan, bimbingan dan petunjuk. Maka Ibrahim menguatkan ikhtiarnya dengan berdoa. Doanya apa? Rabbi habli minas salihin. Silakan ya, Bapak Ibu dan sahabat yang pengen punya momongan, yang belum punya momongan ya, yang belum punya anak, praktekkan doa Ibrahim ini. Ya, atau yang mau nambah anaknya, ya, ini baca doa ini. Ataupun yang sudah punya anak, gitu kan ya, ini tidak basi doa ini. Bisa jadi mungkin selama ini kita salah pola, salah mendidik, salah mengasuh, ya. Maka luruskan kembali doa ini. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku keturunan yang salih. Ya, ini yang diminta. Ya, Ibrahim tidak minta apa-apa, hanya satu. Ya Allah, karuniakan kepadaku keturunan yang saleh. Orang-orang saleh, anak yang saleh. Karena kelak nanti mereka lah yang akan mendoakan kita. Ya, seperti kita nanti ayah ibunya meninggal, yang akan mendoakan itu hanya satu, siapa? Anak yang soleh. Maka kita ingin anak-anak kita ini Allah jadikan di antara barisan orang-orang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka Allah kabulkan doa Ibrahim, Allah ijabah doa Ibrahim dengan diberikan kabar gembira lahirnya anak yang mungil, anak yang santun, anak lembut. Al-Halim, lembut tutur katanya, sopan sikapnya, dialah Ismail yang kelak nanti Allah pun akan mengangkat menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunai inni ara fil manam anni adbahuk. Ya, lihat di sini ada dialog cinta yang sebenarnya. Walaupun secara logika ini kelihatannya sadis. Ini kelihatannya bengis. Secara logika, secara nalar mungkin, mohon maaf, kebinatangan ini biadab, tapi tidak bagi Ibrahim. Ia benarkan ini sebuah wahyu. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail sebagai anak yang selama ini ia tunggu-tunggu, ia damba-dambakan dan sudah masuk usia atau fase di mana Ibrahim sebagai sang ayah ini sudah merasakan begitu ringan beban kehidupannya karena sudah ada anaknya. Maka Allah uji Ibrahim, ya, dengan apa? Diperintahkan untuk menyembelih yang selama ini sangat ia cintai. Disinilah
fase kedua inilah. Prinsip kedua yang kita pegang yaitu apa? Berkurban dengan rasa cinta. Buktikan, Bapak Ibu dan sahabat, kurban kita hari ini, tahun ini adalah tidak hanya sekedar pondasi takwa, tapi yang kedua dikuatkan kembali, upgrade lagi, yaitu apa? Kurban dengan rasa cinta. Kita korbankan yang selama ini kita cintai. Sebagaimana Ibrahim mengkorbankan anaknya yang selama ini ia damba-dambakan. Ya bunai, inni ara fil manami anni adbahuk. Wahai anak kesayanganku, sungguh aku bermimpi dalam tidurku. Ingat, mimpi para nabi itu adalah wahyu. Ya, Allah mewahyukan lewat mimpi untuk menyembelih anaknya. Anni adbahuk, sungguh aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk menyembelihmu. Fangzur madza tara, wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Maka lihat respon sang anak yang telah dididik dengan tauhid oleh ayahnya, ya, yang dibonding dengan kasih sayang, tidak dimanjakan tetapi dikuatkan dengan pola-pola tauhid. Maka respon sang anak ini, ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, ya, beliau bangga, Ismail bangga kepada ayahnya, tidak kecewa, tidak benci, ya kan? Ini kalau zaman sekarang gimana kalau ada ayah seperti ini? Nak, nak sini nak, mau ayah apa sembelih kamu nih, gitu kan ya? Kalau bicara masalah apa logika manusia sekarang, tapi tidak bagi Ibrahim dan tidak bagi Ismail. Ya abati, wahai ayah kebanggaanku, if'al ma tu'mar. Ismail sebagai anak meyakini itu sebuah wahyu. Ya, wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kalau engkau mendapati aku di antara orang-orang sabar. Disinilah, ya, sabar yang paling berat ternyata adalah sabar dalam ketaatan. Sebagaimana Ismail, dia harus sabar dengan titah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah gambarkan falamma aslama wa tallahul jabin, ketika kedua berserah diri. Mungkin bagi kita hari ini udah nggak seru lagi, nanti diganti kok. Tapi tidak saat itu, bagi Ibrahim tidak ada gambar ke depannya bagaimana. Ibrahim hanya tunduk patuh dengan titah Allah. Ismail pun sama, aslama, kedua-duanya tunduk patuh berbasah diri. Ini benar, ini benar, ini benar. Maka kalau saya riwayatnya itu mimpi Ibrahim sampai 3 kali, 3 malam. Ya, mimpi malam apa 3 malam. Malam pertama bermimpi Ibrahim belum menyampaikan, menguatkan. Malam kedua baru yang sama belum menyampaikan, masih menguatkan. Malam ketiga begitu seperti itu. Maka ada syariat mabit di Mina sampai 3 malam. Pagi harinya lempar jumroh karena syaitan tuh membisikkan, meragukan, menggoda, merayu, membujuk terus seperti itu. Maka dilempar dengan 7 lemparan tadi. Bismillah, Allah Akbar. Begitu kehidupan kita ini. Sering kita ini punya prinsip yang baik, yang bagus secara tauhid, tapi syaitan tuh nggak mau. Dibisikin lagi, dibisikin lagi. Nah, maka di sini Ibrahim alaihissalam dan Ismail telah berserah diri terhadap titah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secara fisik pun watallahul jabin. Sebilah pisau sudah ada di leher Ismail, tinggal gorehel istilahnya ya, kata orang Sunda gitu kan ya. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Wahai Ibrahim, kami panggil, engkau telah benarkan mimpimu, engkau telah benarkan perintahku. Nah, baru nih, udah selesai ujian Ibrahim. Ya, berhasil apa? Mengkorbankan yang selama ini ya cinta. Inna hadza lahuwal balal mubin. Ini ujian yang besar. Ketika Allah meminta pada kita untuk apa? Mengkorbankan sesuatu yang sangat kita cintai selama ini. Wa fadainahu bidzibhin azim, maka kami tebus dengan sembelihan yang agung, yang besar. Maka di sini prinsip kedua yang bisa kita ambil adalah berkurban dengan rasa cinta. Setelah pondasinya adalah berkurban dengan dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sebagai penyempurna di mana kurban ini Allah syariatkan pada fase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diukir dalam satu surah yang luar biasa, pendek surahnya, tapi kandungannya sangat padat sekali. Surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sahabat dan Bapak Ibu, kalau saya lihat asbabun nuzul, ya. Jadi ketika proses turun surah ini luar biasa. Ketika itu Rasulullah menengadah ke langit,
memejamkan mata dan tersenyum, ya, meram tersenyum, seperti ini kan ya, tersenyum gitu kan ya. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, alama adhikta, apa yang kau atas apa kau tersenyum gitu kan ya, ada apa ya Rasulullah? Kata beliau apa? Telah turun barusan satu surah, yaitu apa? Nazalat di Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepada engkau wahai Rasulullah al-kautsar, nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Al-Kautsar maknanya apa? Al-Qatsrah. Nikmat yang banyak. Yang tak terbatas. Masya Allah. Atau makna yang lebih spesifik lagi adalah nama sebuah telaga yang dihususkan hanya untuk umat Rasulullah SAW. Insya Allah kita termasuk ke dalamnya. Di mana barang siapa yang menciduk satu cidukan saja, maka selamanya tidak akan pernah merasakan dahaga. Haus dan dahaga. Enggak akan pernah lagi. Tapi mohon maaf, ini enggak gratisan. Dibayar. Tiketnya adalah fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Dua ibadah yang harus kita seimbangkan. Pertama ibadah individual, salat yang kita tegakkan. Yang kedua ibadah sosial kita berupa apa? Berkurban, menyembelih. Nah, disinilah. Kalau saya lihat secara bahasa, wanhar itu adalah secara bahasa Arab ya. Nahara itu maknanya adalah menyembelih unta. Jadi kalau Bapak Ibu lihat kamus aslinya nih, nahara menyembelih unta artinya. Jadi wanhar itu perintah, sembelihlah unta, gitu kan ya. Jadi kalau mau dapat al-kautsar itu, ternyata ini syaratnya wanhar secara bahasa. Ini kita bahas secara bahasa. Namun secara makna ini mengisyaratkan dengan apa? Dengan yang terbaik. Nah, jadi 3 prinsip dasar berkurban itu, pertama adalah berkurban dengan pondasi takwa, yang kedua berkurban dengan rasa cinta, yang ketiga berkurban dengan yang terbaik. Nah, inilah prinsip dasar ibadah kurban, pondasi takwa, rasa cinta, dan kurban dengan yang terbaik yang kita miliki. Bahkan dalam fikih Imam Hanafi, ternyata hukum berkurban itu sampai wajib hukumnya itu. Kenapa wajib? Karena ayat ini. Wanhar itu disandingkan dengan fasolli, dan fasolli hukumnya wajib, maka wanhar pun hukumnya wajib. Nah, itu ya. Dalam fikih Hanafi, maka kita temukan di daerah Turki, negara Turki, pecahan Rusia, itu minimal per rumah itu seekor kambing. Itu per rumah itu minimal. Karena wajib bagi mereka itu. Nah, kalau kita ini kan mazhabnya Imam Syafi'i. Asy-Syafi'i itu grade-nya turun menjadi sunnah muakkadah. Namun perhatikan hadis Rasulullah, man wajada sa'atan falam yudhi falyaqrabanna musallana. Hati-hati ya. Bicara masalah kurban ini ternyata bukan sekedar mampu tapi mau. Karena banyak yang mampu tapi nggak mau. Ya. Rasul mengatakan man wajada sa'atan, barang siapa yang mendapatkan keluasan rezeki dia mampu. Walam yudhi, tapi dia nggak mau berkurban. Apa yang kata Rasulullah? Fala yaqrabanna musallana. Jangan kalian dekati tempat salat kami, kata Rasulullah. Allah Akbar. Ini sindiran buat kita nih. Nah, bagi ayah bunda dan sahabat-sahabat yang Allah mampukan, ya Allah berikan keluasan rezeki, maka berkurbanlah. Berkurbanlah. Jangan sampai kena sindiran Rasulullah tuh. Jangan dekati tempat salat kami. Kalau kalian mampu berkurban tapi tidak berkurban. Kecuali kalau kita ini tidak mampu berkurban, gitu kan ya. Tidak mampu kan tidak mau. Ini mampu, ini bahaya. Nah, maka mari kita aplikasikan, kita buktikan, gitu kan ya. Kurban dengan takwa, rasa cinta, dan kurban dengan yang terbaik. Baik, selesai pengalaman pertama tentang sejarah singkat ibadah kurban. Masuk pada kedua adalah tujuan. Kembali ke surah Al-Hajj tadi, sebagai tadabbur kita sehari-hari ini, di ayat 34 ya. Setelah kita tahu sejarah singkatnya, yang kedua adalah tentang apa? Tentang tujuan. Apa tujuan disyariatkan ibadah kurban? Nah, di sini saya lihat kesimpulannya ada 3 tujuan penting Allah syariatkan ibadah kurban ini. Pertama adalah liyadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Nah, ini nanti host ya, Ustaz Fikri bisa dijadikan kuis nih kan. Nah, ini luar biasa nih. Sudah banyak poin-poinnya tuh tentang part sejarah, tentang prinsip dasar, sekarang tujuan. Apa tujuan disyariatkan ibadah kurban? Pertama adalah liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am.
agar mereka menyebut nama Allah atas apa yang telah Allah karuniakan kepada mereka dari nikmatnya memakan atau menyantap binatang ternak. Artinya apa? Maksudnya apa? Maksudnya adalah berkurban sebagai apa? Bukti syukur. Ini penting ya. Jadi tujuan pertama ibadah kurban kita adalah membuktikan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin Allah berjanji kepada kita, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah berjanji kepada kita satu nikmat yang kita syukuri. Sungguh benar-benar akan Allah tambahkan dengan nikmat-nikmat lainnya. Maka mari kita buktikan. Sudah sebanyak dititipkan harta kita ini. Ya, ownernya adalah siapa? Allah. Perusahaan raksasa yang sedang Bapak pimpin hari ini, ownernya siapa? Allah. Allah lah investor pertamanya. Dia sudah ngasih oksigen kepada kita, menghamparkan bumi kepada kita, ya, dilindungi dengan langit yang tak bertiang. Apakah Allah ngasih minta bagi hasil? Tidak. Maka di sini sudah berapa banyak yang Allah beri kepada kita, maka kita buktikan ya sebanyak itu yang kita kurbankan pada tahun ini. Ya, setidaknya ketika Bapak punya 10 perusahaan, ya minimal 10 ekor sapi lah, gitu kan ya. Buktikan kesyukurannya. Yakin Allah akan ganti semuanya bikulli sya'ratin hasanah. Di setiap satu bulunya Allah ganti satu kebaikan. Semakin banyak pahalanya, semakin terus ya berkembang. Baik, ini tujuan yang pertama. Bukti syukur. Yang kedua apa? Fa'ilahukum ilahun wahid. Berkurban adalah bukti apa? Bukti pengesaan kita kepada Allah. Bukti tauhid kita kepada Allah. Ini ibadah yang rentan riaknya. Ibadah yang nampak. Hati-hati. Mungkin tahun ini Bapak Ibu sudah pesan ini limosin, misalkan ya. Jenis limosin, beratnya sekian ton. Ini hati-hati nih. Hati jangan sampai kita gugur hanya dengan ingin dipuji, ingin disebut, ingin diapresiasi. Tidak. Fa'ilahukum ilahun wahid. Esakan Allah dalam kurban. Esakan Allah. Ucapkan bismillahi Allahu Akbar. Hadza anni. Dengan menyebut nama Allah, Allah yang Maha Besar. Ini persembahan dariku. Nah, disinilah ya pengesaan kita kepada Allah dalam hal ibadah kurban tadi. Fa ilahukum ilahu wahid. Ya. Sucikan niatnya, luruskan niatnya, jangan sampai terkotori hanya dengan tergiur dengan sifatnya duniawi. Plus yang ketiga, tujuannya adalah falahu aslimu. Yaitu apa? Membuktikan ketaatan kita. Membuktikan kepatuhan kita. Jadi kesimpulannya, tujuan syariat kurban adalah pertama, bukti syukur. Yang kedua, bukti tauhid kita. Dan yang ketiga adalah bukti kepatuhan kita. Baik, terakhir, puncaknya adalah pada kalimat wabasyiril mukhbitin. Berikanlah kabar gembira kepada al-mukhbitin, yaitu orang-orang yang sukses dengan kurbannya, orang yang tunduk dengan syariatnya, orang-orang yang mengesahkan Allah, orang-orang yang membuktikan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, al-mukhbitin, ya, orang-orang yang sukses dengan kurbannya. Siapakah mereka? Apa tanda-tanda mereka dan bagaimana karakter mereka? Baik, penjelasannya adalah Allah jelaskan di ayat berikutnya. Nah, disinilah tafsirul ayah bil ayah. Kalau Bapak Ibu ingin mengukur barometer sukses tidaknya kurban kita tahun ini, maka bercerminlah pada ayat ini. Sudahkah kita memiliki karakter yang Allah sebut di ayat ini? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, maka terus berusaha miliki sifat ini. Sebelum berkurban, saat berkurban, pasca berkurban, miliki semuanya. Jangan sampai terbuang begitu saja. Terbuang sia-sia. Karakternya adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setidaknya Bapak Ibu dan sahabat-sahabat, di ayat ini Allah berikan sinyal kepada kita ada 4 tanda. Ada 4 karakter yang harus kita miliki untuk menyempurnakan ibadah kurban ini. Yang pertama karakternya adalah alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum.
Itu orang-orang yang ketika disebut nama Allah bergetar hati mereka. Getaran di sini adalah menunjukkan apa? Getaran takut kepada Allah. Ini yang pertama. Hujamkan dengan kuat-kuat rasa takut kepada Allah. Jaga niatnya, jaga tujuannya, takut kepada Allah. Ya, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, takut kepada Allah. Maka insya Allah, jiwa yang senantiasa tertaut dengan takutnya kepada Allah, dia akan mawas diri, menjaga diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin orang yang bermaksiat saat bermaksiat dia sedang tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting yang pertama, tanamkan jiwa yang pertama ini, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini karena waktu terbatas. Yang kedua apa? Wasabirina ala ma'asabahum. Ya, memiliki karakter apa? Sabar. Terutama apa? Sabar dalam ketaatan. Sabar dengan kurbannya. Nggak apa-apa, nggak dipuji. Nggak apa-apa, nggak diapresiasi. Nggak apa-apa, nggak disebut oleh panitia. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, Allah Maha tahu. Sabar dengan ibadahnya. Ya, sabar dengan tahajudnya. Sabar dengan sedekah subuhnya, Masya Allah. Setan tuh nggak mau kita bersabar. Maunya apa? Ya, sebaliknya. Maka karakter yang kedua yang harus kita miliki adalah bersabar dalam ketaatan. Yang ketiga adalah parameter sukses tidaknya kita berkurban dilihat dari wal muqimis shalah, disiplinnya kita dalam mendirikan sholat. Nah, ini penting ya. Lihat ya, biasakan untuk disiplin sholat berjamaah di masjid. Itu tanda-tanda tuh kurbannya tuh diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita ini kurbannya sudah besar, ya orangnya jarang ke masjid, bahkan nggak pernah ke masjid. Nitip aja ke masjid kita kan ya. Diterima si kurbannya, sah tuh kurban itu nggak sah, ya kita nggak tahu. Karena Allah menyampaikan di sini, orang-orang yang tunduk dengan syarat kurban ini adalah memiliki karakter wal muqimis shalah. Orang yang senantiasa menjaga salatnya. Allahu Akbar. Terutama salat lima waktu tadi. Terakhir yang keempat adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka punya karakter apa? Berderma, senantiasa apa? Memberi, senang apa? Berinfak, senang bersedekah. Karena dia yakin yang ia miliki, yang ia nikmati adalah apa-apa yang telah dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin Ustaz Fikri yang bisa kami sampaikan dalam risalah kurban ini supaya semuanya terupgrade. Ya, sebagaimana tadi yang disampaikan, tema kita hari ini adalah upgrade ibadah kurban dari sekadar rutinitas menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Syukran. Baik, terima kasih Ustadz Hendra Hudayah yang telah menyampaikan tausiahnya dan juga materi-materi yang sangat luar biasa untuk ibadah kurban. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Yang selanjutnya beliau telah menyampaikan juga bahwa dalam upgrade pembahasan ibadah kurban ini, mari kita upgrade pengetahuan kita, ketakwaan kita, seolah-olah bahwa kurban ini adalah jalan untuk menuju ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, Ayah Bunda yang ingin bertanya ataupun mungkin ada permasalahan tentang kurbannya, mungkin bisa dikonsultasikan atau bisa langsung raise hand atau tulis di kolom chatnya. Sebelumnya, silahkan kalau ada yang bertanya ataupun untuk di Budaya Foundation, alhamdulillah kita juga ada program untuk kurban pelosok negeri. Di sini kita menyediakan hewan kurban baik itu sapi ataupun kambing. Ada kita mulai start dari harga 23.500.000 untuk sapi, untuk kambing kita mulai dari 2.700.000. Nah, jadi ayah bunda kalau misalkan berminat ataupun mau lihat-lihat dulu bisa langsung ke nomor kami di Hudaya Foundation yang ada di grup yang juga ada di beberapa flyer kami. Silakan untuk di chat WA saja. Untuk hewannya, insya Allah kita ready terus. Mumpung masih sebulan, apa sebulan menuju hari H, hewannya masih banyak.
mungkin bisa langsung di booking aja dari sekarang. Yang selanjutnya di Syariah Waris Indonesia juga kita ada program Quran First bagi Bapak Ibu Ayah Bunda yang punya eh, putra-putrinya mungkin bisa dimasukkan atau didaftarkan untuk menjadi bagian atau belajar di Quran First dari mulai usia 3 sampai 15 tahun. Yang selanjutnya juga di kami ada program di Syariah Waris Indonesia, ada kelas fikih nafkah. Ini juga kalau misalkan ibu bapak berminat, silahkan untuk menghubungi admin kami di Syariah Waris Indonesia. Yang selanjutnya ada layanan konsultasi waris Islam. Jadi misalkan bapak ibu ingin berkonsultasi mengenai eh, harta waris yang ditinggalkan almarhum atau almarhumah, mungkin bisa diselesaikan di Syariah Waris Indonesia. Alhamdulillah Syariah Waris Indonesia sudah bertahun-tahun mengurusi beberapa kasus persoalan waris dan insya Allah sesuai syariah. Oke, baik di kolom komentar sudah ada yang bertanya sepertinya Ustadz. Oke, ini dari Mas Azam. Afwan Ustadz, lebih baik kurban dulu atau bayar hutang dulu? Nah, itu bagaimana Ustadz? Punya hutang tapi kebelet pengen kurban gitu Ustadz. Baik, Masya Allah. Luar biasa. eh Mas Azam ya, mana yang kita dahulukan, kurban atau bayar hutang? Gini ya, kalau kurban itu kan ibadahnya limit season ya, waktunya terbatas. Dalam setahun hanya tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Hanya 4 hari saja. Kalau bayar hutang, ada nggak waktu tertentu? Yang nggak ada kan ya, masih luas. Jadi kalau misalkan ada budget nih, ada budget dan mungkin, mohon maaf ya, ada keluasan nih, ada jaminan bayar hutang nanti ada di bulan berikutlah gajiannya atau apa gitu kan ya. Maka karena waktunya terbatas, kurban ini dahulukan ibadah yang timingnya terbatas, gitu kan ya. Walaupun memang hutang itu hukumnya wajib, gitu kan ya. Wajib nih, hutang ini kan kalau kurban tadi sunnah muakkadah kan. Nah, namun karena tadi alasan kurban ini waktunya terbatas, maka silakan dagangnya disalurkan untuk kurban, maka insya Allah dan berkurban tadi bisa jadi wasilah dilunaskan hutang-hutangnya insya Allah. Ya Mas Adam, ini hutang apa nih kira-kira antum nih? Insya Allah rahasia ya. Itu ya, itu sih jawabannya Afikri ya. Jadi dilihat dari timingnya. Kecuali kalau misalkan kurbannya masih lama, itu kan ya 3 bulan lagi, ya udah hutang dulu. Tapi kalau depan mata nih tinggal sebulan lagi, ya afdolnya adalah karena amalan yang paling baik yang Allah sukai di hari Lebaran Idul Adha adalah berkurban. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Baik Ustadz, yang selanjutnya ini dari eh, ada yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, bolehkah berkurban pakai uang pinjaman Ustadz? Gimana tuh? Ah, ini Pinjam pinjam dulu, apa pinjol nih? pinjam Bukan dulu pinjol gitu ya. Ustadz ke saudara misalkan. Nah, saya Abu udah Sarah, niat nih. jangan pinjol ya. Oke lah pinjaman, pinjam dulu gitu kan ya. Baik ini, tadi kan saya sampaikan ya, dalam fikih Abu Hanifah, Ibnu Hanafi itu kan sampai wajib kan. Jadi kurban itu wajib karena tadi dalilnya adalah fasolli li rabbika wanhar. Karena wanhar disandingkan dengan fasolli dan fasolli hukum salatnya wajib, maka wanhar pun wajib. Sampai dalam fikih Hanafi dibolehkan untuk berhutang, untuk minjam karena wajib. Menggugurkan yang wajib tadi sampai berhutang. Dan bahkan minimal kurbannya minimalis. Seekor kambing untuk sekeluarga. Itu udah minjem minimalis pula. Ah, itu nggak apa-apa. Gitu kan ya. Namun dalam fikih Syafi'i ya hutang apa kurban tadi hukumnya ada tidak wajib. Grade-nya turun jadi sunnah muakkadah. Ah, maka boleh nggak pakai uang pinjaman? Boleh ya. Tapi ada jaminan ya, jaminan untuk membayar misalkan nih Bapak kurbannya mau tanggal misalkan ya tanggal 10 Zulhijjah itu jatuhnya tanggal 20 Mei misalkan ya. Gajiannya tanggal 25 nih, ada jaminan kan? Ah, itu baru boleh tuh, pinjam dulu, nanti ada jaminan gajian di bulan itu. Ah, itu dibolehkan.
Tapi kalau misalkan pinjamannya nggak ada jaminan, maka sebaiknya tidak. Ya berarti kita belum wajada saatan, belum mampu kuota rezeki tadi, belum mampu. Ya, jadi syaratnya boleh dengan pinjaman, dengan syarat ada tadi jaminan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin Afri. Mohon maaf. Oke, baik Ustaz. Ini ada juga yang menarik nih Ustaz pertanyaannya. Bismillah, Assalamualaikum. Ustaz, terima kasih untuk ilmu. Izin bertanya, bolehkah menggabungkan niat kurban? Mungkin digabungkan dengan niat yang lain, misalkan kayak akikoh gitu Ustaz. Digabung gitu, kurban sekaligus akikoh, gimana tuh Ustaz? Ah, menggabungkan niat kurban dan akikah. Baik, memang dua ibadah ini kelihatannya sama, sama-sama menyembelih. Namun ada beda waktu. Tadi kan di awal, kalau kurban jelas waktunya sempit, hanya 4 hari kesempatannya. Di luar itu kalau tanggal 9 Zulhijjah belum boleh berkurban. Jatuhnya sedekah, itu kan ya. Tanggal 14 Dzulhijjah itu sudah habis waktunya tuh. Berarti sedekah. Itu kurban limit waktunya. Sedangkan akikah itu luas waktunya, ya. Maka pilih salah satunya. Kalau misalkan di hari-hari kurban ya afdolnya so niat aja kurban, gitu kan ya. Akikah adalah hari lagi. Jadi setidaknya kita mengususkan karena ini dua ibadah yang berbeda. Ya kalau akikah ini sebagai tebusan atas lahirnya anak. Akikah itu kewajiban siapa? Kewajiban orang tua mengakikahkan anaknya. Kalau kurban itu kewajiban diri sendiri, gitu kan ya. Beda antara kurban akikah walaupun sama-sama nyembelih, gitu kan ya. Kalau kurban kan satu ekor untuk satu orang sekeluarga. Kalau akikah ya anak laki 2 ekor, anak perempuan seekor. Itu fikihnya. Nah, ini dua hal berbeda. Maka sebaiknya tadi secara syariat tidak digabungkan. Jadi dipisahkan antara niat berkurban dan niat akikah. Ustaz, gimana kalau seakikahnya di hari kurban? Ya, misalkan 2 ekor nih, yang satu kurban, satu akikah, boleh nggak? Boleh aja. Nah, cuman sayang nih kalau akikah di ayam kurban niatnya akikah, gitu kan ya. Nah, maka tadi ketika harinya hari kurban, maka niatkan untuk sembelihan kurban, ya. Karena akikah waktunya muasa, artinya muasa itu ya luas gitu kan ya. Kecuali mungkin dia ingin akikahnya itu pas. Kan akikah itu syariatnya hari ketujuh kan ya. Nah, ternyata hari ketujuh itu pas di hari-hari kurban misalkan. Misalkan fikir ini, istrinya hamil lahiran. Lahirannya 7 Minha. Pas hari ketujuhnya adalah hari Idul Adha. Boleh nggak saya akikah, Ustaz? Double misalkannya. Kurban iya, akikah iya. Itu lain cerita. Ya, karena akikah pun ada waktu tadi ya melihat. Jadi pas di hari-hari kurban. Jadi tidak disatukan niatnya, dipisahkan. Karena ini adalah dua ibadah yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin ya Ibu Anggun, mohon maaf. Barakallahu fiik. Yang selanjutnya Ustaz, dari Assalamualaikum Ustaz, kami ingin menanyakan kalau kurban dari perusahaan niatnya apakah atas nama PT saja atau di atas namakan seseorang? Terima kasih. Ya, Nah, jadi kurban itu ibadah individual. Nanti gimana kalau PT doanya niatnya gimana tuh kalau PT gitu kan ya. Jadi ini bukan ke lembaga, bukan ke instansi. Jadi ketika Bapak nih atau Ibu punya perusahaan mau kurban nih, bukan nama PT-nya, tapi nama karyawan aja. Misalkan pilih itu karyawan terbaik gitu kan ya. Karyawan terbaik yang rajin salat subuhnya selama 40 hari hadiahnya kurban misalkan ya. Atau silakan jadi sayembara gitu kan ya. Itu atas nama si karyawan tadi, bukan atas nama perusahaannya. Nah, jadi niatnya hadza anni. Ya kan ya bismillah Allahu akbar hadza anni, sebutin namanya. Bukan hadza an PT apa gitu kan nggak bisa. Nah, jadi ini ibadah individual atau keluarga, bukan ibadah lembaga atau instansi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. oke, baik Ustaz, ini ada pertanyaan satu lagi dari eh, Mas Fadil ini. Mohon maaf Ustaz, mau tanya apabila seseorang yang telah meninggal, harta warisnya belum dibagi semua, apakah harta tersebut bisa dipakai untuk kurban atas nama almarhum? Dan apakah ada dalilnya? Mohon di penjelasannya. Syukron Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Ya, pertama gini, ibadah kurban itu ibadah untuk yang masih hidup, ya. Tapi boleh nggak kalau kurban sama yang meninggal? Boleh. Ya kan, ya. Misalkan
Mas Fadil ini sudah boleh hewan kurban, ya. Ternyata Mas Fadil meninggal sebelum disembelih. Maka kurban sama dia kan, tapi udah meninggal kan. Boleh seperti itu, ya kan ya. Dibolehkan juga ini berarti jatuhnya sedekah. Maka di sini kaitan dengan warisan tadi, karena ini harta bukan lagi harta si pewaris yang wafat. Ini harta menjadi ahli waris. Maka terserah ke ahli waris. Mau diapain harta tadi? Boleh nggak ahli waris ini apa yang ia dapatkan dari warisan tadi ia kurbankan untuk atas nama ayahnya atau ibunya? Boleh-boleh saja, kan ya? Atas nama siapa, kan ya? Atas nama orang tuanya atau ibu atau bapak, silakan saja. Tapi ini bukan jadi kecuali kalau si pewaris yang wafat ini memang berwasiat. Tolong ya, kalau saya meninggal nanti sebelum kurban, tolong kurbani saya dulu, gitu kan ya. Itu karena ada wasiat, maka kurban atas nama Amun tadi menjadi ya sunnah muakkadah dilaksanakan wasiatnya sebelum adanya kewarisan. Nah, yang penting ya. Jadi pengeluaran objek jika ada wasiat. Jika tidak ada wasiat, tidak pesan sebelumnya, maka inisiatif ahli waris ini bergantung kepada kesepakatan seluruh ahli waris. Jadi seluruhnya harus sepakat ada pengurangan untuk apa untuk kurban atas nama almarhum yang wafat. Tapi kalau misalkan satu nggak setuju misalkan ya karena butuh nggak mau dikurangi ya udah berarti nggak bisa. Ya silakan mungkin ahli waris yang sepakat tadi sebagian tadi untuk mengurangi jatahnya untuk kurban sama almarhum tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin akhiri. Barakallah. Baik, Ustaz. Terima kasih. Mungkin bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dari para jamaah. Maka ada pertanyaan. Oh, ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf tanya di luar materi. Kapan lagi ada pembukaan kelas baru ilmu faraid? Mungkin ada info-info nih dari Ustadz. Alhamdulillah untuk kelas Faraid sudah berlanjut di 3 pertemuan ya. Kalau Ibu Helsa mau join bisa chat admin aja. Di sini ada Afi juga boleh ya Kak Afi nanti dilanjutkan ke admin Sari Awad Indonesia ya. Insya Allah mungkin atau mungkin di sini bisa share nomor admin SWI ya agar Bu Helsa bisa langsung menghubungi. Jadi kalau Bu Helsa berkenan, jadi 3 pertemuan sebelumnya bisa lewat rekaman. Pertemuan keempatnya mungkin langsung Insya Allah besok setiap hari Sabtu. Ya, Insya Allah baru mukadimah kok. 3 pertemuan itu lebih kepada penanaman iman dan ilmu dasar. Sabtu besok ini kita kebahas baru penetapan setiap hak waris insya Allah. Mungkin admin SWI bisa share nomornya di kolom chat ya. Khusus kepada Ibu Helsa. Barakallahu fiik, Bu Helsa. Kamu bergabung ya. Baik Ustadz. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, boleh tidak membeli hewan kurban dari uang yang dikumpulkan anak-anak TK karena saya guru ingin mengajarkan berkurban pada anak-anak. Nah ini Ustadz bisa kurban per kelas biasanya Ustadz. Masya Allah. Iuran ya, Nah urunan. iuran. Itu untuk pembelajaran dibolehkan dan sangat dianjurkan supaya anak bisa merasakan. Tapi pas penyembelihannya atas nama satu orang saja. Misalkan sama gurunya. Atau misalkan dikocok nih, Fikri, boleh kan ya? Ada Nah, nama-nama anak di TK ini, kumpulin, tulis semuanya. Keluar siapa nih? Oh, Tesir Fulan. Nah, itu istilahnya itu apa pilihan saja. Namun tadi ya, jadi jangan sampai hanya urunan, terus nyembelihnya atas nama anak-anak TK, itu nggak bisa, gitu kan ya. Karena kan tadi aturannya seekor kami itu untuk satu orang atau sekeluarga. Maka saran saya mungkin untuk gurunya, gitu kan ya, atau mungkin siapa anak yang ditunjuk, ya, walaupun nanti makannya bareng-bareng nggak apa-apa, gitu kan ya, sebagai pembelajaran. Seperti itu ya, Ibu Tini. Jadi lanjutin kebiasaan zaman, namun disepahamkan pada orang tua bahwa ini bukan kurban kolektif, tapi ini urunan kurban dan nanti di atas nama untuk siapa? Misalkan untuk bapak penjaga gerbang sekolah, ya kan ya, atau kebersihan sekolah, kan ada kan bapak itu OB-nya lah, kita kan ya, silakan tuh hadiahkan kepada beliau kurbannya. Nanti dagingnya bisa dinikmati bareng-bareng, ya karena sakralnya kurban itu bukan pada distribusi daging, bukan. Tapi apa? Saat menyembelih hewan itu. Jadi saat menyembelih, sebenarnya kita sedang apa?
sedang menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Sembelih sifat egonya, sembelih sifat malu-maluinnya, sembelih sifat rakusnya, sembelih sifat apa dengkinya, sembelih saat itu. Ya, insya Allah menjadi insan yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik Ustadz. Semua pertanyaan mungkin sudah dijawab. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin ya Semoga Rabb. ketakwaan kita, kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala bisa meningkat dan pesan Ustadz tadi sudah disampaikan bahwa berkurbanlah dengan yang terbaik. Oh ini sebelum kita tutup masih ada nih Ustadz pertanyaan Ah, susulan. Assalamualaikum Ustaz, berdasarkan pengetahuan saya yang fakir, orang yang berkurban berhak menerima maksimal 1/3 bagian dari daging hewan kurban untuk dirinya dan keluarga dan sisanya disedekahkan kepada fakir miskin dan tetangga sekitar. Maka, manakah yang didahulukan, hak pekurban atau sedekah bagi fakir miskin atau warga sekitar? baik. Barakallahu fiik Bapak Fauzi ya. Saya tampilkan ayatnya izin ya, supaya Bapak lebih puas lagi nih ya, Bapak Ibu. Di surah Al-Hajj, ini kalau kita lanjutin ayatnya, ini akan Bapak Ibu temukan tentang yang ditanyakan tadi. Ya, Ah, ini ada kalimat wal budna ja'alnaha lakum min syairillah. Ada kalimat ini faida wajabat junubuha fakulu minha wa atimul qani wal mu'tar. Ini kepada siapakah distribusi daging? Ya ternyata bukan fakir miskin, nggak disebutin ya. Ini ayatnya. Pertama adalah fakulu minha, makanlah kalian darinya. Artinya apa sih pekurban? Jadi pekurban boleh memakan daging yang dikurbankan itu boleh. Ini ayatnya. Al-Hajj ayat 36. Fakulu minha. Makanlah itu darinya. Yang kedua adalah wa'imul qani. Berikanlah kepada al-qani. Apa itu qani? Itu orang yang nggak minta-minta. Tetangga kita nih nggak minta kan. Mungkin malu. Mungkin dia ada orang kaya. Ada non-muslim gitu kan. Boleh kita berikan. Itu yang kedua. Oke, porsinya nggak mesti sepertiga, sepertiga nggak mesti ya. Itu silakan atur aja. Ya, namun karena 3 golongan ya minimal maksimal sepertiga sepertiga maksimal gitu kan ya. Jangan sampai kurban ngambil setengahnya juga, jangan gitu kan ya. Ya fakulmiat sewajarnya aja. Tapi nggak disebut sepertiganya ya enggak. Hanya ini sedikit aja 3 golongan kan. Jadi pekurban pertama, kedua adalah yang tidak minta-minta. Tetangga kita, saudara kita, ya tetangga sebelah yang non muslim kan nggak mungkin dia minta-minta kan malu non muslim kan ya atau mungkin ya orang kaya yang agak pelit dikit misalkan ya kita kasih kan dia kan nggak minta gitu kan ya itu al-qani ya nggak minta-minta nahan diri gitu kan ya mungkin mohon maaf ya ustadz-ustadz di sini ya kan ini juga kan malu-malu juga kan padahal mau gitu kan kasihlah gitu Fikri harus ada tuh budget tuh buat marbot dia menjaga diri nggak minta gitu kan nggak mungkin lah ustadz ikut ke antri gitu kan ya ini al-qani namanya itu orang yang menahan diri tidak minta-minta baru yang ketiga ada al-mu'tar tuh ini pemburu kupon kalau bahasa kita ya Fikri ya ya entah nggak dilihat fakir miskinnya ya nggak dilihat pokoknya tadi pekurban boleh yang kedua yang menahan diri jaga kehormatan ya yang ketiga baru yang minta-minta tadi kan banyak ya yang suka di depan pagar masjid misalkan ya itu al-mu'tar kategori jadi 3 golongan yang kita berikan ya distribusi daging itu ya kalau bisa juga distribusinya harusnya merata nih Afikri karena mana saya lihat kan di Jakarta di Bekasi di Depok ini suka numpuk ya kadang sekeresek tuh ada yang dapat 3 kilo dapat 2 kilo sekilo Masya Allah luar biasa tapi di luar sana Fikri Bapak Ibu coba lihat di kampung-kampung di tahun kemarin saya juga kurban dari hamba Allah ya di pelosok negeri di kampung ya daerah Ciamis itu mohon maaf ya lebih parah lagi di mana daerah pelosok lagi itu hanya 1 on bayangkan itu satu sudah semuanya tuh ya dagingnya udah kerewedan jeroan dan sebagainya Allah Akbar kasihan banget jadi kalau saya harapkan adalah adanya menebar pemerataan lah maka di Huda Foundation itu kita berikan program kurban ke pelosok negeri agar ada berbagi bahagianya bareng-bareng lah jangan sampai mereka nonton ya yang di Jakarta yang di Bekasi dengan limpahan daging tapi di kampung-kampung sana masih jarang mereka
mendapatkan tadi ya, menikmati hewan ternak yang sembelihan tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin ya yang tanya oleh Pak Fauzi Novian. Barakallahu fiik. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan, ada dua pertanyaan lagi nih Ustadz. Mau tanya Tad, apa boleh dana operasional masjid digunakan panitia kurban, misalnya beli plastik untuk kurban dan lain-lain? Baik, sebenarnya harusnya operasional itu diambil dari si pekurban. Jadi ketika masjid mengadakan penjualan hewan kurban, maka dipisahkan ada biaya operasional. Jangan sampai operasional diambil kas masjid. Jangan, kas masjid kan ada alokasinya. Nah, jadi saran saya kepada panitia kurban, sampaikan kepada pekurban, Ibu, harga sapi sekian, operasionalnya sekian. Kalau Ibu mau menyembelih di masjid ini, harga kami sekian, operasionalnya sekian. Gitu kan ya? Nah, jadi si pekurban tuh mohon maaf ya, ya dia harus bayar gitu kan ya, harus bayar. Jangan sampai ya tadi ya kayak plastik atau apa, jadi masjid yang nalangin nggak boleh. Ya, berarti itu kan itu kanceling umat itu ya punya punya ada alokasi tertentu. Nah, jadi saran saya tidak operasional tidak diambil dari kas masjid. Ya, jadi upayakan ada kas khusus operasional yang diminta kepada pekurban yang berkurban di masjid tersebut. Wallahu a'lam bishawab, Pak Fikri. Baik Ustadz, sedikit menambahkan Ustadz, bagaimana kalau Ya, misalkan gitu, kan biasanya tradisi di kita itu kulitnya itu dijual tuh Ustadz. Nah, ya, baik. gimana tuh? Jadi gini, kan dijual kemudian dipakai untuk beli plastik gitu kan ya. Ya, Nah, gini. betul. Jadi penjualan tadi ini pertama teknisnya nih. Kalau bisa itu kulit atau kepala misalkan ya, antara kepala yang diperbatkan. Itu Bapak Ibu sebagai panitia serahkan kepada siapa? Fakir miskin misalkan di sekitar masjid. Ah, itu jatah mereka. Dan kita jualkan untuk mereka. Gitu kan ya. Untuk jatah mereka. Kayak kemarin nih saya dengan Masjid Baitul Jihad berdiskusi ya panitianya itu, Ustaz boleh nggak kulit ini jatahnya untuk sekolah anak yang tidak mampu, gitu kan ya. Saya sampaikan kepala sekolah, mereka yang jual, sah-sah saja. Ya, jadi jatahnya untuk sekolah ini, ya kemudian mereka tidak makan tapi menjualnya nggak masalah. Yang salah tuh ketika kulitnya dijual, ya uangnya dipakai untuk operasional. Nah, itu yang nggak boleh itu. Jadi operasional harus khusus ya, bukan dari bagian daging kurban tadi. Apalagi ada misalkan jatah joleha atau joleha nggak? Juru sembelih. Atau nyembelih misalkan jatahnya kepala, nggak boleh. Ya, kalau misalkan ini jatah, jadi jatah ini artinya apa? Upah, gitu kan ya. Upahnya kepala jangan. Upahnya bedakan lagi. Kalau mau ngasih kepala kasih aja, gitu kan ya. Tapi jangan jadi upah. Itu yang saya maksud. Jadi jangan dijadikan bagian kurban tadi sebagai upah, nggak boleh, gitu kan ya. Kalau ngasih jatah dia sebagai tadi al-mu'tar atau al-qani itu silakan. Tapi di luar upah dia, upah tadi kan amplopnya beda, kepala sebagai tambahannya sebagai jatah dia, gitu ya. Boleh seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, ini di pertanyaan terakhir dari Ibu Elsa. Pak Ustadz, tadi saya mengikuti agak terlambat. Mau tanya, misal satu keluarga ada 4 orang. Yang pertama, baiknya berkurban hanya 1 ekor hewan kurban atau 4 ekor hewan kurban. Yang kedua, dan bagaimana dengan anak yang belum balik? Apakah wajib orang tuanya berkurban untuk anak tersebut? Barakallahu fiik, Masya Allah. Ini kembali ke kemampuan Bu Elsa ya. Kalau Bu Elsa mampunya 1 ekor, 1 kepala, barakallahu fiik, luar biasa nih. Jadi ada 4 orang, berarti 4 ekor, Masya Allah. Kalau mampunya luar biasa. Tapi kalau mampunya hanya untuk seekor, udahlah, berarti seekor itu sekeluarga. Nah, dan tidak diwajibkan harus balik. Anak kita yang belum balik, kalau kita mau kurban anak kita, boleh. Jadi katanya tadi 4 orang tadi ternyata ada anak yang belum balik, nggak masalah ya kambing yang keempat misalkan untuk anak yang belum balik ke masalah. Ini kembali kepada tadi saatan ya keluasan atau kemampuan kita dalam finansial. Kalau mampunya lebih baik maka berikan yang terbaik. Semakin banyak ya kurbannya semakin banyak pahalanya. Ya walaupun aturannya ada yang minimalis. Seekor boleh untuk keluarga itu minimalis kan.
Tapi kalau kita mampunya seekor satu kepala, masya Allah, itu luar biasa. Wallah lebih Itu mungkin Afikri, mohon maaf. Oke, baik Ustaz. Karena waktu sudah 17 ini. Mungkin terima kasih kepada Ustadz Hendra Hudaya yang telah menjelaskan sedemikian rinci tentang permasalahan di masalah kurban, dan juga terima kasih juga kepada Ayah Bunda yang sudah berpartisipasi mengikuti kajian dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Semoga kita semua bisa diberikan kemudahan dan diberikan kelapangan untuk bisa berkurban di tahun ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk informasi yang terakhir, silahkan bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk berkurban bisa langsung chat di admin Hudaya Foundation. Kami menyediakan hewan kurban. Silahkan Ibu Bapak bisa milih-milih dulu ataupun mungkin mau survei, insya Allah kita fasilitasi. Baik, itu saja untuk majelis pengajian kita pada sore hari ini. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh, ini ada pertanyaan untuk lokasinya di mana? Untuk kantor kami ada di Depok. Cuma kalau misalkan mau survei kandang, kita juga ada di Marung. Nanti bisa janjian. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukron Ustaz. Ustaz.